ہاں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سواگت ہے آپ سبھی کا آج کی اس نئی ویڈیو میں۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اردو قاعدہ کے بارے میں، جس کو انگلش میں گرامر بھی کہتے ہیں۔ فل جو سینٹینس بنانے کے لیے جس چیز کو یوز کیا جاتا ہے اس کو گرامر کہتے ہیں، ٹھیک؟ اور اردو میں اسی کو قواعد کہتے ہیں۔ یہ ایک جمع لفظ ہے، اس کی واحد کیا ہوگی میں آپ لوگ کو بتا دے رہا ہوں۔ جیسے یہ قواعد ہے، یہ جمع ہے، اب اس کا واحد کیا ہوگا؟ قاعدہ۔ قاعدہ اس کا یہ جمع ہے قواعدہ، جس کو انگریزی میں گرامر بولتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قاعدے میں دو چیزیں ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں الفاظ اور اس کے بعد جملہ۔ انگریزی میں اسی کو کہتے ہیں ورڈ اور سینٹینس، ٹھیک؟ اب ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، اب میں آپ کو یہ بتا دوں۔ جیسے مان لیجئے کہ انگریزی میں ہو گیا یہ آپ کا اے بی سی سے لے کر کے زیڈ تک، یہ آپ کا ہو گیا ورڈ ہو گیا۔ یہ کیونکہ ایک ہے صرف تو اس کو یہ ورڈ بولیں گے، سنگل الفاظ کو ورڈ بولیں گے، جس کو اردو میں الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک؟ اب یہ اسی میں ہے، یہ انگریزی کا ہو گیا، اس کو ورڈ بولتے ہیں۔ اب جو الفاظ ہے وہ یہ ہو گیا الف با تا، یہ بھی ورڈ ہی ہے، ٹھیک؟ الفاظ ہے یہ۔ اب ہم لوگ جا رہے ہیں اردو کا قاعدہ پڑھنے کے لیے، ٹھیک؟ اردو میں قاعدے کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ دو طریقے سے کی گئی ہے، جس میں سے ایک جو ہے وہ حصہ صرف ہے اور دوسرا جو ہے وہ حصہ نحو ہے، ٹھیک؟ دو ڈیفینیشن ہے اس میں، قاعدے کی دو ڈیفینیشن اردو میں کی گئی ہے، ایک حصہ صرف ہو گیا آپ کا، ایک ہو گیا حصہ نحو، ٹھیک؟ یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ دو طریقے سے قاعدہ کو اردو میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، دو طریقے سے بانٹا گیا ہے، ٹھیک؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ حصہ صرف کیا ہے؟ حصہ صرف جو ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک طرح کا حصہ جو ہے حصہ صرف، جس کو ورڈ بولتے ہیں، ٹھیک؟ اور حصہ نحو جس کو جملہ بولتے ہیں، ٹھیک؟ یہاں تک سمجھ میں آ گیا۔ اب حصہ صرف کیا ہے؟ یہ جو حصہ صرف ہے یہ ہے کیا؟ حصہ صرف وہ ہے جس میں مفرد الفاظ سے بحث کی جائے، صرف ایک لفظ، اس کو بولتے ہیں مفرد۔ اس ایک الفاظ سے بحث کی جائے، صرف ایک الفاظ سے بحث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک الفاظ جب ہم بولیں گے تو اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے کہ یہ قلم ہے، ٹھیک؟ اب یہ اگر میں کہوں گا قلم، کسی سے کہوں گا تو وہ یہ چیز اس کے ذہن میں آئے گی کہ قلم لکھنے کے لیے مانگ رہا ہے، ٹھیک؟ یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ جس میں مفرد الفاظ سے بحث کی جائے، کسی بھی ایک الفاظ سے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اس کو حصہ صرف کہتے ہیں۔ اب اسی میں کا دوسرا ہے حصہ نحو۔ حصہ صرف ہو گیا، حصہ نحو وہ ہے جس میں جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جائے۔ حصہ صرف میں آپ اکیلے کوئی بھی ایک الفاظ کو بول دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، حصہ نحو میں 3-4 الفاظ ملا کر کے جب آپ بولیں گے تب وہ سمجھ میں آئے گا، اس کو حصہ نحو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حصہ صرف اور حصہ نحو کی اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ اس میں تو آپ پورا جملہ ملا کر کے بولیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، تو اس کا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ حصہ صرف کی، حصہ نحو کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک؟ کیونکہ جب ہم کوئی بھی بات بولیں گے، جب پوری بات اس کو سمجھا ہی دیں گے تو اس سے آگے بولنے کی کوئی ضرورت پڑے گی نہیں، تو اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں نکلے گی۔ بچہ حصہ صرف ورڈ کوئی ایک الفاظ بولیں گے تو یہ چیز سمجھ میں آئے گا نہیں کسی کو بھی۔ قلم کس چیز کے لیے دے رہے ہو بھائی؟ لکھنے کے لیے یا کسی دوسرے کو دینے کے لیے یا اپنی جیب میں رکھنے کے لیے، ٹھیک؟ حصہ صرف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ حصہ صرف کی ڈیفینیشن ہے ایک لفظ۔ اب یہ لفظ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، لفظ کیا ہے، لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو مان لیجیے لفظ وہ ہے، ٹھیک،
جس میں انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. مطلب اپنی زبان سے جو بھی چیز ہم بولتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی کا نام ہو یا کسی کی کوئی بھی چیز ہو. ٹھیک ہے، جو بھی مطلب کچھ بھی ہم اپنی زبان سے جب بولیں گے تو اس کو لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں تک سمجھ میں آ گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ دو چیزیں ہم نے سمجھ لیا، حصہ صرف حصہ نحو. حصہ صرف وہ ہے جس میں اکیلا اپنا معنی بتائے، اور حصہ نحو وہ ہے جس میں دو تین جملوں کو ملا کر کے عبارت پوری کی جائے. ٹھیک ہے، حصہ نحو جب کوئی بات پوری بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوگی. حصہ صرف کا مطلب ہے ایک بات سے پوری بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے لفظ. لفظ. ٹھیک ہے، اب لفظ کیا ہے؟ لفظ وہ ہے جو انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلے یا جو بھی چیز وہ بولے اس کو لفظ کہتے ہیں. اب لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے. اب یہاں پر جو آپ اردو گرامر پڑھ رہے ہیں تو یہ چیز کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو جو ہے آسانی ہو جائے گی. لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک لفظ موضوع اور ایک لفظ محمل. ٹھیک، لفظ موضوع اور لفظ محمل. یہ ہو گیا لفظ موضوع اور یہ ہو گیا لفظ محمل. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ جانا کہ جو بھی چیز ہماری زبان سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. اب لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لفظ موضوع، ایک ہوتی ہے لفظ محمل. لفظ موضوع کسے کہتے ہیں؟ اب وہ دیکھیے، لفظ موضوع اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہو. ٹھیک، لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل. اور لفظ موضوع اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نکلے، جس الفاظ سے کوئی بھی بات سمجھ میں آئے یا اس کا کوئی بھی میننگ ورڈ ہو اس کو موضوع کہتے ہیں. ٹھیک، جیسے اس کا ایک ڈیفینیشن بھی ہے، جیسے کتاب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتاب پڑھنے کی ہوتی ہے، قلم سمجھ میں آ رہی ہے کہ لکھنے کی ہوتی ہے، رکھنے کی ہوتی ہے. ٹھیک، پانی یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ پینے کی ہوتی ہے، روٹی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کھانے کی ہوتی ہے، بازار یہ چیز سمجھ میں آ رہا ہے کہ جانے کی جگہ ہوتی ہے. اس میں یہ چیز سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. ٹھیک، اب اسی میں لفظ کی قسموں میں سے دوسرا ہے محمل. اب لفظ محمل کسے کہتے ہیں؟ لفظ محمل اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو. لفظ محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو. مطلب لفظ محمل اس بات کو کہتے ہیں جس کا کوئی بھی مطلب نہیں. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں اس سے کوئی معنی نہیں نکلتا ہے، اس کی وہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو لفظ محمل کہتے ہیں. جیسے موضوع میں ہم نے بتایا تھا کتاب. اب جیسے ہم لوگ کہیں بھی اگر جا رہے ہوں یا پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو اپنے دوست سے کہتے ہیں نا کہ بھائی کتاب رکھ لیا، کتاب رکھ لیا. تو اسی میں آتا ہے یہ کتاب. یہ ہو گیا آپ کا لفظ محمل جس کا کوئی معنی نہیں ہے. جیسے قلم، یار جب جا رہے ہو تو میرے لیے بھی قلم ولم لیتے آنا ایک. تو یہ چیز مطلب جو ولم کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے تو وہی چیز ہے محمل. جیسے پانی، وانی، روٹی، ووٹی، بازار، وازار. تو لفظ موضوع وہ ہے جس کا معنی سمجھ میں آئے، لفظ محمل وہ ہے جس کا کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے. یہ چیز ہو گیا آپ کا حصہ صرف کا. ٹھیک ہے، اردو گرامر میں یہ چیز بہت ضروری کام آتی ہے. تو اب یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ان میں سے لفظ موضوع اور محمل، یہ دونوں چیز ہو گیا. اب اس کے بعد اب جو یہ جو موضوع ہے اور یہ محمل ہے، محمل سے جیسے کوئی چیز جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس سے کوئی بھی چیز نہیں نکلے گا. ٹھیک، اب جب موضوع اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو. تو اب اس کے معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو یہ چیز یہاں پہ کٹ ہو جائے گی. جیسے یہ حصہ نحو ہے، دو تین جملوں کو ملا کر کے جو ہوتا ہے وہ پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس کی کوئی بھی ڈیفینیشن نہیں ہے، اس کا کوئی بھی آگے کا راستہ نہیں ہے. ویسے ہی یہ محمل ہے، اس سے کوئی بات جب سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کا آگے کا راستہ بند ہے. جب کوئی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ قلم ہم کو پتہ ہے کہ یہ قلم ہم نے خریدا، ہم نے اپنے گھر میں رکھا،
ये कलम कहीं पे गायब हो गई, तो अब इसको ढूंढेंगे तभी तो ये मिलेगा। ठीक, तो वो हो गया मौजू। अब हमने ये कलम हमने रखा ही नहीं घर में, ना हमने जो है इसको खोया, तो हम ढूंढेंगे ही क्यों, इसका कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो वो हो गया मुहम्मल, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में आती हैं। ठीक है, अब ये जो मौजू है, जब जो चीज़ हमारे पास होगी वो तो होगी होगी। अब इसकी दो किस्में आती है। ठीक है, एक हो गया मौजू की दो किस्में हैं। ठीक है, एक हो गया कलमा, दूसरा हो गया कलाम। जैसे हिस्सा सर्फ का एक हिस्सा था लफ्ज़ का, हो गया आपका मौजू मुहम्मल। ठीक, अब वैसे ही मौजू की दो किस्में हैं, एक हो गया कलमा, ठीक है, दूसरा हो गया कलाम। ये लफ्ज़ मौजू की मैं बता रहा हूँ, मुहम्मल का क्योंकि कोई भी डेफिनेशन है नहीं, तो वो तो समझिए यहाँ पर ख़त्म ही हो गया। तो ये मौजू की दो किस्में हैं। ठीक है, एक है कलमा, एक है कलाम। अब इसका कलमा की डेफिनेशन क्या है, कलमा किसे कहते हैं, कलाम किसे कहते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ। अब जैसे कलमा है, कलमा अकेले बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं अकेले बामाना लफ्ज़ को जैसे कलमा कहते हैं। जब कोई भी चीज़ अगर हम बोलेंगे जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है, उसको हम कलमा कहते हैं। जो हमारी ज़बान से निकले और वो बात समझ में आ जाए, किसी एक अल्फाज के कहने से वो पूरी बात समझ में आ जाए, उसको हम कलमा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इस्लाम, इससे एक चीज़ ये समझ में आता है कि इस्लाम एक मज़हब है, इस्लाम एक रिलीजन है। ठीक, और मस्जिद से क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, मस्जिद इबादत करने के लिए। क्योंकि जो चीज़ भी हम अपनी ज़बान से बोलेंगे उसकी पूरी जब डिफिनेशन समझ में आ जाएगी तो उसको हम कलमा कहते हैं। अब इसका दूसरा हुआ कलाम। कलाम क्या है, दो या उससे ज़्यादा लफ्ज़ को मिलाकर बोलने को कलाम कहते हैं। दो या उससे ज़्यादा से मिलकर कलाम कहते हैं। जैसे कि कुरान अल्लाह की किताब है। ठीक है, इसमें कुरान एक हो गया, अल्लाह एक हो गया, किताब हो गया, तीन, ये तीन हिस्सा, तीन चीज़ मिल करके तब एक अल्फाज बने जिसको हम कलाम कहते हैं, जिससे पूरी की पूरी बात हमने उसको कही। कलमा जो एक अल्फाज में समझ में आ जाता है कि कुरान या किताब है। ठीक है, यही है कुरान अल्लाह की किताब है। इस बात को तीन चार जुमले को जोड़ करके जब एक साथ हम बोलेंगे तो उसको हम कलाम कहते हैं। कलमा क्या है, अकेले बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जिससे एक बार में समझ में आ जाए उसको कलमा कहते हैं। अब कलाम दो से ज़्यादा अल्फाज को जोड़ करके मिला करके बोलने को कलाम कहते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब क्या है, अब इसमें भी देखिए, जैसे हिस्से सर्फ में हिस्से लफ्ज़ है। ठीक है, उसका एक ये है, नहव का कोई भी आगे पीछे कुछ नहीं है तो ये कट गया। अब मौजू का है, मौजू की डेफिनेशन है, मुहम्मल की कोई डेफिनेशन नहीं है तो ये भी कट गया। अब इसी तरह से कलमा और कलाम, इन दोनों की डेफिनेशन में कलाम की डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि वो पूरी बात को समझा दे रहा है। पूरी बात जब आपको एक अल्फाज में समझा देगा, दो या तीन चार वर्ड को मिला करके बोलने के बाद आपको जब पूरी बात समझ में आ जाएगी तो उसके बाद दूसरी बात कहने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं बची। ठीक, अब रहा सवाल कलमा का, तो इसकी डेफिनेशन है, कलाम का ख़त्म हो गया, कलमा की किस्में तीन हैं। ठीक है, ये जो अकेले बमाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, अब उसकी तीन किस्में हैं। ठीक, इस्म, फ़ेल, हर्फ। ठीक, जैसे आपको अंग्रेज़ी में जैसे बोलते हैं नाउन। ठीक है, वर्ब जिसको फ़ेल को बोलते हैं वर्ब। ठीक है, अब ये हर्फ हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, ये तीनों हो गए। जैसे कि उसमें अंग्रेज़ी में भी आता है, जब ग्रामर आप पढ़ेंगे तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें जो आती है, वैसे ही उर्दू में ग्रामर में उर्दू के जो कायदे होते हैं उसमें ये चीज़ काम आती है। तो कलमा की किस्में हैं इस्म, कलमा की तीन किस्में हैं। ठीक है, एक हो गया आपका ये इस्म। ठीक है, जिसको हम नाउन भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। ठीक है, वर्ब है, फेल,
कलमा की किस्में मैं आपको बता रहा हूँ, इसम, फेल, हर्फ, जिसको इसम को नाउन, फेल को वर्ब और हर्फ को प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में। कलमा की 3 किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ, ये 3 चीज समझ में आ गया। ठीक, अब इसका क्या मतलब होता है, इसम हो गया, फेल, हर्फ, हर्फ ये हो गया। ठीक है, इस कलमा की किस्में हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसम है, ठीक है, इसम वो है जो किसी भी नाम या जगह या चीज को बताए। ठीक है, इसम उसे कहते हैं जो किसी भी चीज का नाम या उसकी जगह का नाम या किसी भी चीज को बताए। ठीक है, जैसे बोर्ड जिसमें अभी आप पढ़ रहे हैं, ये लिखने वाला बोर्ड है, इसका ये एक नाम है। मेरा एक नाम है, ये कलम इसका एक नाम है, तो इसको इसम कहेंगे। जैसे बोर्ड, मोबाइल, ठीक है, जिसमें अभी आप पढ़ रहे हैं, इसको इसम कहते हैं। ठीक है, अब हो गया फेल, कलमा की किस्में मैंने बता दिया, अब हो गया ये फेल। इसम कलमा की 3 किस्में बताई, इसमें, फेल, हर्फ, तो इसमें की डिफिनेशन पूरी हो गई। अब ये है फेल। ठीक है, फेल क्या होता है, जिसको वर्ब अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसका मतलब होता है किसी काम का करना। ठीक है, फेल उसको कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना साबित हो। फेल उसको कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना, जैसे मैंने किसी काम को किया, जो काम है वो फेल होगा। ठीक, मैं मफऊल हूँगा, ये चीज़ मैं आपको आगे चल के मैं और समझाऊंगा। तो ये चीज़ होता है फेल। फेल की डिफिनेशन ये है कि फेल उसे कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना साबित हो। ठीक है, खाता है, मैं खाने का काम साबित हो रहा है कि हाँ बंदा है, खा रहा है। सोता है, इसमें सोने का काम साबित हो रहा है। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि किसी भी काम को करने या होने को फेल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हर्फ पे, प्रीपोजिशन। ठीक है, और हर्फ की डेफिनेशन ये है कि जो इन दोनों को साथ में मिला करके तभी कोई बात बोली जाए। जैसे मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, इसमें जो हर्फ जो है बीच में, ये आपका हो गया हर्फ, मैं वहां जाऊंगा, तो इसमें जो ये मैं जो है ये हर्फ हो गया। ठीक है, और वहां जगह का नाम है, कोई भी एक जगह हो गया, जैसे बाजार हो गया, मार्केट हो गया, मस्जिद हो गया, क्लास रूम हो गया, कहीं भी, तो ये इसम हो गया। और जाऊंगा, जाने का काम है, तो जब तक जाएंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, तो होगा कैसे, जब तक हम जाएंगे नहीं, तो ये काम हो गया। ठीक है, तो इसको फेल कहते हैं। ठीक है, तो हर्फ की डिफिनेशन ये हो गई। ठीक है, अब ये तीनों चीज क्लियर है, समझ में आ गई। अगर आप उर्दू ग्रामर को समझ लेते हैं तो आपको बोलने में और लिखने पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो गया इसमें, फेल और हर्फ, ये तीनों की डिफिनेशन समझ में आ गई पूरी तरीके से। अब ये जो कलमा की 3 किस्में थी, तीनों समझ में आ गई। अब इसमें से ये एक इसम हो गया। ठीक है, ये जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, सॉरी नाउन कहते हैं, इसको ये आप लोग अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इसमें, इसकी डिफिनेशन क्या है, फेल है, हर्फ है, इसके कितनी किस्में हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोगों को ऐसी ही उर्दू की और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो कल जो वीडियो आएगी तो उसमें जो है इसम की कितनी किस्में हैं उस टॉपिक पे वीडियो होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।